ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా? ఇంజనీరింగ్లో బెస్ట్ బ్రాంచ్ ఏది, బెస్ట్ కాలేజ్ ఏది అని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే త్వరగా సెటిల్ అవుతాము అని ఆలోచిస్తున్నారా? ఏ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉందో అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? హౌ టు చూస్ ద బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. చివరి వరకు ఈ వీడియో మిస్ చేయకుండా చూడండి. లక్కిరెడ్డి బాలిరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్, మైలవరం. ఈ కాలేజ్ విజయవాడ నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోని మైలవరంలో ఉంది. Welcome to Lakkireddy Balireddy College of Engineering, Mayilavaram, well known as LBRCE. Lakkireddy Balireddy College of Engineering was founded through Lakkireddy Balireddy Charitable Trust in 1998 by eminent philanthropist and NRI entrepreneur Sri Lakkireddy Balireddy, a chemical engineer by qualification. Since the inception, LBRCE aims to co-creating value-based technical excellence, which ultimately leads to the development of the rural area where the college is situated. Lakkireddy Balireddy College of Engineering, LBRC, approved by AICTE and affiliated to JNTUK Kakinada, is an autonomous institution since 2010 and has been accredited by NAC with A grade, NBA under Tier 1 and ISO certified. It has also been recognized as Scientific and Industrial Research Organization SIRO by Department of Scientific and Industrial Research DSIR, Ministry of Science and Technology, Government of India. Host institution and business incubator by IIC. It has also been awarded 2F and 12B status and recognized as a college with potential for excellence CPE by UGC. It ranked 201 to 300 band NIRF 2024. Ranks in 101 to 150 rank band in NIRF India Innovation Rankings 2023 and ranked 251 to 300 band under engineering in NIRF Indian Rankings 2022. 201 to 250 band under engineering in NIRF India Rankings 2020. At present, we offer 9 BTech programs in CSE, CSE AIML, AINDS, IT, ECE, EEE, CE, ASC, ME and 4 mechanical programs in data science, thermal power engineering, power electronics and electrical drives, VLSI and embedded systems design, apart from MBA. Operating from a 65-acre green landscaped campus in Mayilavaram, major facilities include 7 advanced labs, internet with 820 Mbps bandwidth, digital library, 500 kilowatt power solar PV system, indoor and outdoor stadium, gym, yoga center, NSS unit, NCC girls wing, girls and boys hostels. The teaching learning process is handled by highly qualified and experienced faculty. In R&D, currently handling 12 projects sanctioned by DST, Government of India, UGC and AICTE amounting to rupees 7 crores beside 29 patents and 1150 plus research publications. Also, 5 departments function as research centers of JNTUK Kakinada. Lakkireddy Balireddy College of Engineering was established in the year 1998 by the NRI entrepreneur philanthropist Sri Lakkireddy Balireddy garu. He is our chairman, and co-chairman is Sri Lakkireddy Jayaprakash Reddy garu, and vice chairman is Sri Lakkireddy Prasad Reddy garu. The college was autonomous in the year 2010 by UGC, accorded autonomous status, and college is accredited by NBA. And this particular year, the placements have been improved, and this year 613 students are placed in this particular academic year out of 750 students, and renowned companies like TCS, Infosys, Wipro and Hyundai Motors. So core companies are coming, and the companies like software companies, because of
pool campus, and the campus is conducted at our campus interviews. So 630 students got selected. లక్కిరెడ్డి బాలరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చైర్మన్ లక్కిరెడ్డి బాలరెడ్డి కాలేజీ స్థాపించడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం వాల్యూ బేస్డ్ క్వాలిటీ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ని రూరల్ స్టూడెంట్స్ కూడా అందించాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఈ కాలేజీని స్థాపించడం జరిగింది. అంటే బేసిక్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్లో కేవలం ఇంజనీరింగ్ ఒకటే చదివితే సరిపోదు, అన్ని ఫీల్డ్స్లో వాళ్ళు షైన్ అయితే తప్ప బయట ఫ్యూచర్ లేదు అన్నది ఒక టాక్ ఉంది. కాబట్టి మీరు మీ కరికులంని ఈ స్టైల్లో డిజైన్ చేసుకున్నారా? సో స్టూడెంట్స్ కరికులం మీదనే కాన్సన్ట్రేషన్ కాకుండా అది కావాలి, దాంతోపాటుగా అదర్ ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కానివ్వండి, ఏపీఎస్ఎస్డిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారి సహకారంతో సిఎంస్ స్కిల్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అలానే డసాల్ సిస్టమ్స్ ల్యాబొరేటరీ అని మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ స్టూడెంట్స్కి. ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ వాళ్ళకి ఎంప్లాయబిలిటీ ఆపర్చునిటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఎంతగానో ఇవి దోహదపడతాయి. సో నార్మల్గా ఒక స్టూడెంట్ వాటికి అప్లై చేసుకొని ఎన్రోల్ అవ్వాలి అని అంటే అదంతా మళ్ళీ ఖర్చుతో కూడిన పని. వెరాజ్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్ మీరు దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నారు ఒక స్టూడెంట్కి హెల్ప్ చేయడానికి. అవునండి, మాకు ఎప్పుడైతే మేము ఈ సెంటర్స్ అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్, సో దాని ద్వారా పిల్లలు ట్రైన్ అప్ అయిన తర్వాత సో గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్స్ వీళ్ళు దీంట్లో తెచ్చుకొని ఎంప్లాయబిలిటీ ఆపర్చునిటీస్ పెరగడం వల్ల వాళ్ళు ప్లేస్మెంట్స్లో కూడా మంచి అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు. నార్మల్ మెంటాలిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్ కానీ ఒక పేరెంట్ కానీ చూసుకుంటే లక్కిరెడ్డి బాలరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి మన స్టూడెంట్ని పంపించి అక్కడి నుంచి డిగ్రీ పొందాలి అని అనుకుంటే కాలేజ్కున్న సర్టిఫికేషన్స్ ఏంటి, కాలేజ్కున్న ఎసెట్స్ ఏంటి? ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్కి 4 రోడ్ల జంక్షన్లో నుంచుని ఏటికి వెళ్ళాలి, ఇంజనీరింగ్కి వెళ్ళాలా, మెడిసిన్కి వెళ్ళాలా, ఫార్మసీకి వెళ్ళాలా, లేదనుకుంటే బీఎస్సీ చదవాలా, ఏం చదవాలి అని ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అవసరం అనమాట. ఇక్కడికి వస్తే ఈ స్టాల్స్ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్కి డీటెయిల్డ్గా ఎంసెట్ ర్యాంకింగ్స్ గురించి కానివ్వండి, కాలేజెస్ అడ్మిషన్స్ గురించి కానివ్వండి, ఇవన్నీ జరుగుతుంది. సో మా దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎల్బిఆర్సీలో మాది ఎన్ఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ లాస్ట్ 2 years నుంచి కంటిన్యూస్గా ఉందండి. అలాగే నాక్ అక్రిడేషన్ ఏ గ్రేడ్ అండ్ ఎన్బిఏ అక్రిడేషన్ ఆల్ 5 ఇంజనీరింగ్ కోర్సెస్ మా దగ్గర టైర్ 1లో ఉన్నాయి. అండ్ అవర్స్ ఈజ్ దిన్ అటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సిన్స్ 2010. సో ఇవి కాకుండా ఎస్పెషల్లీ మేము క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో వీఆర్ ఇన్ ది నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఇన్ ది సో దిస్ పర్టికులర్ రీజన్. ఫ్యాకల్టీ, నాన్ టీచింగ్, సెక్యూరిటీ, అటెండర్స్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ 4 రోజులు కష్టపడ్డారు. ఒక దార్శనికుడు 60 సంవత్సరాలకు పూర్వం కొచ్చిన్ నుంచి ఓడెక్కి 4 రోజుల పాటు ప్రయాణం చేసి అమెరికా పోయి, ఆ రోజుల్లో కూడా విమానాలు ఉన్నాయి, విమానాల్లో 24 గంటల్లో అమెరికా చేరుకోవచ్చు. కానీ ఆయన ఆర్థిక పరిస్థితులు సహకరించకపోయినప్పటికీ ఈ కుటుంబం అందరూ తర్వాత అన్నగారి బాట పట్టి అమెరికా వెళ్ళి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వచ్చి చేస్తున్న సమాజ సేవ. ఈ కాలేజీ పెట్టింది వీళ్ళందరి కుటుంబం అమెరికాలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ హైదరాబాద్ తో సంబంధాలు ఉన్నాయి, చెన్నైతో సంబంధాలు ఉన్నాయి, బాంబేతో ఉన్నాయి. ఈ ఆస్తులన్నీ హైదరాబాద్ లోనో అమెరికాలోనో కొనుక్కుంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చి ఉంటాయి. అందుకోసం వీళ్ళు ఇక్కడ పెట్టల. ఈ కుటుంబం ఎవ్వరు కూడా నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలా, లేకపోతే ఢిల్లీలో చేయాలా, పనులన్నీ చేయలేకపోయాని లోపల కోవిడ్ కష్టాలు వచ్చినాయి అని చెప్తే, ఏం పర్లేదు బాబు, నా ఊరు వరకు నేను టేక్ కేర్ చేస్తాను 3-4 కోట్ల రూపాయల దాకా నిధులు తెచ్చిచ్చి గ్రామంలో మిగిలిపోయిన రైళ్లన్నీ ఆయనే కట్టిస్తా ఉన్నారు. అదే కాదు విశేషం. ఓకే Mr. Kuchipatla Surya Sai Kumar from Mechanical Department. విజయవాడలో ఉన్నటువంటి లక్కిరెడ్డి బాలరెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ 24వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఈరోజు కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి ఈ ప్రాంతంలో పెరిగి విదేశాలకు వెళ్ళి స్థిరపడినటువంటి లక్కిరెడ్డి కుటుంబం ఈ రోజున ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్థాపించడం, అట్లాగే డిగ్రీ కళాశాల, అట్లాగే హై స్కూల్స్, ఎన్నో విద్యాపరమైనటువంటి కింద ప్రాథమిక విద్య దగ్గర నుంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ వరకు ఈ మైలవరం ఒకప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని
ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి లక్కిరెడ్డి కుటుంబాన్ని అభినందిస్తూ తప్పకుండా విద్యా సంస్థలు స్థాపించడమే కాకుండా నాణ్యమైనటువంటి విద్యను కూడా అందిస్తున్నటువంటి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ సంస్థల సేవలు ఎల్లకాలం ఇలాగే కొనసాగాలని ఆకాంక్షిస్తూ మైలవరం నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున మైలవరం పట్టణ ప్రజల తరఫున ఆ కుటుంబానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. నడుచుకుంటూ వెళ్ళి హై స్కూల్ పాస్ అయ్యాం. ఇప్పుడు వాళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఎంటెక్ కూడా పాస్ అవుతున్నారు. అలాంటిది చాలా చాలా అదృష్టం. నేను అందరు కూడా అందరూ కూడా కాలేజీలకి చదువుకి హెల్ప్ చేయమని, మా కాలేజీకి కూడా హెల్ప్ చేయమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. Skill improvement. So why this skill has came, and when you observe, most of the industries are coming to Andhra Pradesh. I request interested people in making paper rockets and missile rockets, please proceed to aero modeling lab beside mechanical canteen. Paper rockets, missile rockets తయారు చేయడం నేర్చుకోవాలనుకుంటే దయచేసి మెకానికల్ క్యాంటీన్ ప్రైవేట్ on 22nd October 2008 UTC from Satish Dhawan Space Center, SP Harikota, Andhra Pradesh, about 80 kilometers north of Chennai. We inaugurated ANSYS Skill Development Center. Skill development programs are initiated in this college to support our students. Is a kind of heaven. A very good afternoon to all. All of us have gathered here for the meeting of alumni of the great graduates of this college. This is a very important day because we have a golden opportunity to meet our graduates after such a long time. In this institution because my father was in charge, I am carefree. He gives responsibility to others and let them do whatever they want to do. Anedi ఆయన attitude. ఆల్రెడీ వీడియో తీస్తుంది, ఏం చేయొద్దు మీరు. మధ్య మధ్యలో ఈ వైట్ కొడితే ఫోటో వస్తాయి. ఉద్దేశంతో మన దగ్గరికి వచ్చి మీ దగ్గరికి వచ్చామండి, కొంచెం అన్నదమ్ములకి ఇద్దరికి కూడా సమానంగా దాని అద్దెలు వేసి పంచాలి. LBRCE సిటీ ఆఫీస్, గాయత్రి నగర్, విజయవాడ. For more details, please contact 9912030759 and 9440219816. For more details, visit LBRCE College website www.lbrce.ac.in. Thank you.